ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. мутобиқи қарори шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ шаҳри Панҷакент ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзанидӯзӣ эътироф гардид. Бо мақсади омодагӣ ба баргузории фестивали байналмилалии санъати халқии сӯзании Панҷакент, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои омодагӣ дар Кохи фарҳанг шинос гардид. шаҳри бозонияи Панҷакент моҳи октябри соли 2025 аз ҷониби шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ ҳамчун шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзанидӯзӣ эътироф гардид. тақдими шаҳодатномаи ин унвони ифтихорӣ ба шаҳри бозонияи Панҷакент моҳи декабри соли равон дар назар аст. бо мақсади дар сатҳи олӣ баргузор намудани ин чорабинии байналмилалӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои амалӣ меандешад. дар назар аст ки дар Кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев фестивали байналмилалии санъати халқии сӯзании Панҷакент ва конфронси илми амалӣ баргузор шавад. имрӯзҳо корҳои ободонӣ дар Кохи фарҳанг дар ҷӯш аст. устоҳо бо таъмиру азнавсозӣ ва ҳунармандони чирадасту сӯзанидӯзон бо дӯхтани сӯзанидӯзиву гулдӯзӣ ва ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик машғуланд. бо дастгириву маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, толори калон, даромадгоҳ ва ҳуҷраҳои ёрирасони бино пурра таъмир, азнавсозӣ ва зебову чароғон карда мешавад. саҳми берунии Кохи фарҳанг низ таъмир, тозаву хӯрамгардонӣ карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент ба ҳайати тадорукоти ин ҳамоиши байналмилалӣ ки муаррифгари ҳунар ва таърихи ҳунармандии миллати тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ хоҳад буд, дастуру супоришҳо дод. бо мақсади таъмини соҳибкорон ва тоҷирони бозори Гулистон пас аз сӯхтор бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва соҳибкорон дар собиқ бинои корхонаи консервабарории Шарбат бунёди маркази савдои замонавӣ бо маром идома дорад. бо мақсади шароити мусоид муҳайё намудан барои тоҷирон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чораҳои мушаххас меандешад. бояд гуфт ки санаи 12 ноябри соли равон дар бозори Гулистони ҷамъияти тоҷикматлуботи шаҳри Панҷакент ҳодисаи нохуши сӯхтор ба амал омаду тамоми молу маҳсулоти савдогарон ба коми оташ рафт ва тоҷирон зарари калон диданд. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ вобаста ба дастгирии соҳибкорон тадбирҳои амалӣ меандешад. ин буд ки дар қисмати ғарбии шаҳри Панҷакент дар собиқ консервабарории Шарбат барои соҳибкорони бозори Гулистон маркази савдо ва хизматрасонӣ таъсис дода мешавад. имрӯзҳо инҷо зиёда аз 150 нафар устоҳо бо корҳои сохтмониву ободкорӣ машғуланд. дар назар аст ки то охири моҳи декабри соли ҷорӣ ин маркази савдо мавриди истифода қарор гирифта, тоҷирон дар нуқтаи нав бо тиҷорат машғул шаванд. бояд гуфт ки дар маркази савдои нав дар масоҳати беш аз 780 метри мураббаъ то 400 нуқтаи савдо ва хизматрасониро ҷой додан мумкин аст. дар ин ҷо барои соҳибкорон омода намудани шароити мусоиди кор пешбинӣ шуда, меъёрҳои барои чунин иншоот муқаррар шуда ба ҷо оварда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ аз рафти корҳои ободониву сохтмонӣ ба масъулон барои дар кӯтоҳтарин фурсат бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом додани корҳо дастур дод. барномаро идома медиҳем. аз тарафи роҳбарият, соҳибкорон ва сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни фархондаи миллат 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ вусъат меёбад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни бозидӣ корӣ аз ин ҷамоат барои босифати баланд ва тарҳи зебои меъморӣ сохтани иншоотҳои ҷашнӣ дастурҳо дод. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан сафари корӣ анҷом дод.
با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکент و مبلغگذاری صاحبکاران وطن دوست و ساکنان سخاوتمندان در دهه شورچه جماعت دهاتی خلیفه حسن مؤسسه تعلیمی تا مکتبی معاصر با تمام تجهیزات ضروری و لوازمات آموزشی بنیاد کرده می شود. سابق بینای دبستان از یک آشیانه عبارت بوده، آن از نوسازی تعمیر و تجدید کرده شده. در نظر است در آینده به کودکستان تبدیل داده شود. اینچنین رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده ضمن سفری کاری با جماعت دهاتی خلیفه حسن از رفت کارهای ساختمانی مؤسسه تحصیلاتی عمومی اساسی رقم 1 دهه دیوشتیچ شناس شد. اینجا برای محصلین بینای نو تعلیمی عبارت از 2 آشیانه تعلیمی از 10 صنفخانه و 3 صنفخانه تکنولوژی که در بینای علاهیده جایگیر خواهد شد ساخته می شود. فرمایشگر بنیاد ملی اجتماعی مبلغگذاری تاجیکستان بوده. پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود گلگون می باشد. این زمان ساختمانچیان برای کارهای پردازگری و ساختمان اتاقهای یاری رسان مشغولند. با مورد استفاده قرار گرفتن این دبستان معاصر 480 نفر خوانندگان در 2 بست در شرایط بهترین آموزشی تعلیم خواهند گرفت. ساکن دهه دیوشتیچ جماعت دهاتی خلیفه حسن شاهرخ بابایف در فرمای شخصی خود پرورش گوسفند را برآورده است و امروزها از جانب صاحبکار برای پرورش چاروا چاره‌های مشخص اندیشیده شده است. ضمن بازدید از فعالیت فرما با رئیس شهری پنجکent اطلاع داده شد که امروزها اینجا بیش از 100 سر گوسفند که اکثرش ذاتی حصاری می باشد با پرورش گذاشته شده است. با تجربه صاحبکار که با نصب پنل برق آفتابی با اقتدار 16 کیلووات برای پرورش خوراک سبز گرمخانه بنیاد شده است، بهای بلند داده شد. باید گفت که در گرمخانه دانی جو و دیگر زراعتی دانگی را طبق تکنولوژی مخصوص سبزانیده بعداً با گوسفندان همچون خوراکی استعمالی می‌دهند. همزمان ضمن سفر کاری با جماعت دهاتی خلیفه حسن رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده از فرمای خرد مالی کلونی صاحبکار شریلی عثمانوف دیدن کرده. برای زیاد نمودن سرشمار چاروای خوشزاد دستور داد. برنامه را ادامه می دهیم. در جمهوری تاجیکستان هر سال از آخر ماه نوامبر تا دهه اولی ماه دکبر 16 روزی پیشگیری خشونت در عائله گذرانیده می شود. با این مناسبت از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent و تشکیلات جمعیتی سلسله ملاقات و صحبت ها با ساکنان شهر و دهات پنجکent گذرانیده شدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 29 شهر پنجکent با اشتراک رئیسان محله ها، ساکنان این منطقه شهر پنجکent، آموزگاران و خوانندگان ملاقات نوبتی معاون رئیس شهر پنجکent مراد شکرزاده و مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent همزیره زمانی برگزار گردید. در آغاز این ملاقات مراد شکرزاده با حاضرین اطلاع داد که در جمهوری تاجیکستان از آخر ماه نوامبر تا دهه اول ماه دکبر سال روان 16 روزی پیشگیری خشونت در عائله برگزار می شود. او اظهار داشت که مقصد و مرام این ملاقات و صحبت‌های ما اساساً برای بلند برداشتن نقش عائله در تربیت معنوی اهل جامعه و فرزندان روانه شده است. اگر ما در عائله ها خشونت را راه ندهیم، این عائله ها همیشه خوشبختانه زندگانی میکنند. در این ملاقات و صحبت ها مسئله های پیشگیری شامل شوی شهروندان به حزب و حرکت های افراطگرا، دور بودن از لباس پوشی بیگانه، راه ندادن با افکار بعضی شبکه های اجتماعی که مردم ما را به راهگمی دعوت می کند و دیگر مسئله های مبرم روز مورد صحبت و گفتگوی آشکارا قرار گرفت. مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent همزیره زمانی با اشتراکچان این ملاقات اطلاع داد که مقصد و مرام پیشگیری خشونت در عائله
این پیش از همه بلند برداشتن معرفت و فرهنگ عائله‌داری می باشد. ما اطمینان داریم که پدر و مادران مخصوصاً همسران همیشه نسبت یکدیگر احترام به جا می آورند. فرزندان را در روحیه وطن دوستی، احترام به کلانسالان، روی آوردن به دانش و کناره‌جویی از همه گونه افکار بیگانه و لباسهایی که خاص ملت تاجیک نیست تعلیم و تربیت می نمایند. همینطور این ملاقات بار دیگر به حاضرین تاکید ساخت که ما باید برای پیشگیری از خشونت در عائله و فراهم آوردن امکانیت‌ها برای زندگی عائلوی با سعادت همه طرفه مساعدت نماییم. چنین ملاقات و صحبت‌ها در دیگر محله‌های شهر، تشکیلات و کارخانه‌ها ادامه داده می شود. در دوره نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند از طرف شعبه کاربازانان و عائله شهر چند نفر معیوبان مورد عیادت قرار گرفتند. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. مطابق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند بخشیده به روز معیوبان که همه ساله 3 دکبر قید کرده می شود، از طرف شعبه کاربازانان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند چند نفر سابقه داران و معیوبان مورد عیادت قرار گرفتند. مدیر شعبه کاربازانان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند همزیره زمانی و کارمندان مسئول این شعبه نخست از طرف مدیر شعبه کاربازانان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند همزیره زمانی نخست سابقه‌دار ساحه طب ترسنوی ملایوا، سابقه‌دار مهنت قیمتوی خالقوا، معیوبان ترسنوی مصطفی و سمیه بانو قربانزاده، شاهیمزاده منیژه، فاطمه بانوی شهاب و در مجموع 8 نفر مورد عیادت قرار گرفتند. همزیره زمانی با آنها بار دیگر اطلاع داد که در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و شخصا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، معیوبان، خانواده‌های احتیاجمند همیشه تحت نظارت و غمخواری قرار گرفته می شوند. با سابقه‌داران مهنت و معیوبان تحفه‌ها تقدیم گردید و تاکید شد که من بعد آنها از همه گونه امکانیت‌هایی که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و دیگر تشکیلات‌های جمعیتی پیش بینی کردند برخوردار می‌شوند. گزارش عباس همراساده و اسماعیل جان خالف. از طرف تشکیلات جمعیت نوری امید با مناسبت روز معیوبان که همه ساله سنه 3 دکبر جشن گرفته می شود، با اشتراک کودکان امکانیتشان محدود و والدین آنها در جماعت‌های دهاتی اموندره، خرمی و شهر پنجکند چهاربینی‌ها دایر گردیدند. هر سال سنه 3 دکبر همچون روز بین المللی شخصان دارای معیوبیت قید کرده می شود با مقصد احترام گذاشتن به این طبقه آسیب پذیر جامعه از طرف تشکیلات جمعیتی نوری امید با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری شخصان سخاوت پیشه در جماعت‌های دهاتی اموندره، خرمی و طرفخانه رودکی شهر پنجکند چهاربینی‌های خاطرمان گذرانده شد. این چهاربینی‌ها در دایره لایحه‌های مسئولیت بیشتر، ظرفیت بهتر، دیگرگونی‌های عمیق‌تر و توانبخشی و دستگیری مشترک شخصان امکانیتشان محدود و گروه‌های آسیب‌پذیر که با مبلغ‌گذاری
تشکیلات جمعیتی میسی شهر عملی می شود راه اندازی گردید. در این چاره‌بینی‌ها نمایندگان از ساحه‌های گوناگون، راهبریت جماعت دیوخود، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 32، 31 و معیوبان از دهه‌های نامبرده و شهر پنجکین شرکت ورزیدند. ناگفته نماند که در این چاره‌بینی‌ها والدان از دهه‌های هدفی و دیگر تشکیلات‌هایی که به فعالیت این ساحه‌ها علاقمند است شرکت ورزیدند. برنامه‌های فرهنگی، تقدیم تحفه‌ها و سخنرانی‌های هدفمند به راهبلندی اشتراکچیان این چاره‌بینی‌ها روانه گردیده محیط گرد و فراگیر را فراهم آورد. این گونه چاره‌بینی‌ها با بلند برداشتن روحیه شخصان امکاناتشان محدود و فراهم آوردن محیط برابر برای زندگی فعال مساعدت می‌کند. گزارش عباس همراساده، شهباز قربانوف و اسماعیل جان خالف. تماشابینان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.